असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। ते बड़ी बड़ी बड़ियां खबरां आ गईयां ने ते बड़ियां बड़ियां खबरां दा एंड होना शुरू हो गया। जे खबरां नूं सिर्फ 1.5-2 महीने हो गया है, सारे मामले दे विच लगे सां। इंशाअल्लाह वो खबरां च बाकी 1-2 दिन रह गए ने आईनी तरमीम के हवाले दे नाल। आईनी तरमीम तो बाद जिहड़ा इमरान खान साहब नूं रिहा कर दित्ता जावेगा, ये बड़ी वड्डी खबर हैगी है। नियाजी नूं नाअहल करार दे दिता गया है। इहदे ते गलबात करांगे। नंबर गेम पूरी हो गई है। पीटीआई के जो अरकान है इन्होंने दौला पाया भी साढ़े अरकान नूं इन्होंने गवाह कर लिया गया। उजमा बारी की धमकी ते मरियम नवाज का फौरी एक्शन। तुहाडे अगे गुजारिश है, तुसीं अगर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर देना ते बैल आइकॉन के बटन लाजमन दबा देना। पाकिस्तान दियां 3 बड़ियां जमातां अदालती इसलाहात उत्ते मुतमिन हो चुकी हैं। तिन्ना रहनुमा ने जाती उमरा दे विच नवाज शरीफ साहब के नाल बड़ी मुलाकात तवील मुशावरत की गई है। उनके बाद ऐलान किया गया मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसहाक डार, उन्होंने मुश्तरका लामे जारी किया गया। लेकिन जो इसहाक डार साहब सन उन्होंने चेहरे की बलियां उड्डियां सन। इस बैठक के विच पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुकम्मल तफाके राय नहीं हो सकिया गया। गलबात जरूर हुई है, लेकिन मुकम्मल तफाके राय इन्हां दा नहीं हो सकिया गया। ठीक है, साग डार काफी परेशान दिखते पे सन ते लगता है कि गलबात चंगी तरह स्वाद जमी नहीं। गलबात जमनी कितों है? जो मौलाना साहब की गलबात हो कोई महसूस चीज़ा मिलन दियां, जे उन्होंने मुतालबात पूरे तो फिर ही जगह कोई गलबात होगी ना। मौलाना साहब ने पीटीआई नाल मुज़ाकरात करने वास्ते 24 घंटे वक्त मंग लिया गया तो बैरिस्टर गौर साहब ने उन्होंने गलबात आदि मुकम्मल कर ली है। बातचीत मुकम्मल कर दी उन्होंने। मुकम्मल कर दे पीटीआई के जवाब तो तुहानूं सारी कौम नूं पता ही है कि अभी यह बदबख्तां दा टोला है, इन्हां दा जवाब की होवेगा। चलो खैर, हुकूमत का जिहड़ा अगला तरीकाकार है, गौरमेंट के नंबर पूरे हो गए हैं। गौरमेंट ने नंबर पूरे करे। 26 आनी तरमीम, ये पूरी तरमीम कदों होगी? 26 आनी तरमीम कदों होगी? असी भी आपके जराए भजाए दौड़ाए ने, असी भी भजाए दौड़ाए ने, सारे बंदियां नाल गलबात की है। साढ़े जो जराए खबर आई ना कि मौलाना साहब जी ना जी आईनी अदालत जी ना दी बजाए जो एक आईनी बेंच है ना उनके राजी हो गए हैं। एक कहते मोया नहीं आकड़िया मखसूस जो आर्टिकल है उन्हें मौलाना साहब को इतराज है। उन्हें इन्हों खत्म होना चाहिए है। ये जोड़े आर्टिकल है इन्हों के बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही, वो पता नहीं कि बुनियादी इंसानी हकूक है। चलो जो सामने आवन दे पूरा जो मंजूर होगी पूरे की आवे डिटेल तुम सारा तुहाडे रखा दे साढ़े मस्तूदा नहीं पहुंचाया गया। तो मौलाना फजल रहमान बता दिता गया है कि 26 आनी तरमीम ना होगी तो जो मौजूदा निज़ाम है ना इनकी बसात में लपेट दिता जाएगा। किसी ने तमगी लाई होगी भी जो मौजूदा निज़ाम है ना ये बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब तो पीपल्स पार्टी पहले इस हकीकत तो आशना है। तो कल की मुलाकात मौलाना खबरदार कर दिता गया जिस तरमीम काला कानून कह दे रद्दी की टोकरी सुट दिता मौलाना साहब ने, हूँ उस तरमीम मंजूर कराने वास्ते आमादा हो गए हैं, राजी हो गए हैं। वोट देने में हुकूमत का मनसूबा है कि इनू किसी दिन भी मंजूर करा लिता जाए। मेरा ख्याल है हफ्ता है या एतवार वाले दिन मेरा ख्याल है पेश होगी तो दोवां ईमानों के इन्हों मंजूर करवा लिता जाए, किसी दिन भी मंजूर करवा लिता। खबर हैगी कि इतवार वाले दिन जोड़ा ना इनू मंजूरी वास्ते दोवां ईमानों के पेश कर दिता जाएगा। अगे जोड़ा है ना अपना मौलाना फजल अपना जोड़ा है ना सदर जरदारी साहब उनके दस्तक कर देंगे। पीटीआई जी वो बड़े ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती पई है। कभी कभी साढ़े MNA गवाह हो गए हैं, कभी कहते कुछ हो गया, कभी गवाह का बयानिया बनाते पे ने, कभी कुछ करते पे ने, कभी कुछ करते पे ने, कभी आदे पुत्र की झूठी खबर चला दे गए हैं। अल्लाह इन्होंने हदायत दे। ये इन्हों का काम ही है वारदाती ने। ये पीटीआई वाले वारदाती ने, जिमें इन्हों की वारदात करते जिमें इन्हों 2018 गौरमेंट आई सी ना, ये हर काम वारदात ना तशबीह देंगे ने। साडा काम जोड़ा है ना ये असल चाहते हैं बांग्लादेश मॉडल। बांग्लादेश मॉडल चाहे बांग्लादेश का इनकलाब आवे, असीं बाहर निकलीए, सानू बंदे चुकन, सानू बंदे परां पैलियां च लै जावन तो साडा उत्थे जाए सानू नपन कुटन, वो चक्कर नहीं। जिवें गंडापुर का इनकलाब नाकाम हो गया है ना,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੇ ਆਪਦੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ MP MA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP MA ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 2018 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਚ ਛੁਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 8 ਜਾਂ 10 MN ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਡਾਲੇ ਜਾਮਨ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿੰਦਾ ਹੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਅਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਦੋਂ PTI ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਅਹਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅਹਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ 200 400 500 700 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ PTI ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਨਾਨਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 20 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਆਪਦੀ, ਇਹ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਫ ਮਾਸੂਮ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਇਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਵਕਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਵੀਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ 0। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਲੌਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਮੁਖਾਲਫ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। PTI ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 30 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਯਾਜ਼ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਘੁੰਮਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਾਰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤੂਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੇਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।